Donc, la dernière fois, on a parlé de la préparation d'une solution d'hydroxyde de sodium. On a utilisé 4 grammes dissous dans 250 ml d'eau distillée. ما فتنا بالكالكول، رحنا استاذ اشتغلنا على الماتيريال واشتغلنا على البروسيدور. فاذا قلنا انه البريباراسيون دون سوليسيون مثل واحد عم بيطبخ بالمطبخ، يلي بيغلط بإتاب او يلي بيعكس شيء او يلي ما بعرف شو، احترقت الطبخه يعني سي زيرو. لنعمل بريباراسيون صح ما في استاذ بتشيل نص وبتشيل ربع، ما في طبخه نص مظابطه ونص محروقه، صح ولا لا؟ يا اما بعمل بريباراسيون جوست وباخذ العلامه كامله، يا اما سي زيرو. يعني هم حدا اللي يصير اول دوز اتاب صح، طب ايه وبعدين شو يعني؟ انا بالنهايه بدي البريباراسيون للسوليسيون، بدي هيدا السوليسيون بريباري. اذا ما طيتني سوليسيون بريباري صح يعني انت ما حضرت صح. Aujourd'hui, on va faire l'exercice 5 du cours comme application sur ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant dans ce chapitre. On désire préparer 100 ml d'une solution de nitrate de calcium. شفنا يا دانيال البرودوي chimique يعني هو السوليتي. أنا solution de quoi? On désire préparer solution de quoi? Ici de nitrate de calcium. هيدا البرودوي chimique de concentration molaire C égale 0,1 mol litre moins 1. Écrire l'équation de dissociation de nitrate de calcium dans l'eau distillée. حدا عنده idée عن هذا السؤال؟ حدا عنده فكرة شو يعني équation de dissociation de nitrate de calcium dans l'eau distillée؟ طيب لا أعطيكم أنا الفكرة أستاذ. حبلش أستاذ من السيل de table. Le sel de table se trouve à quel état? C'est un état solide. صح؟ طيب لما يكون في عندي O وأنا زيد NaCl يلي هو السيل de table ونعمل agitation. Que se passe? Solution. Solution. شو يعني solution? C'est-à-dire que le NaCl dissout dans l'eau. كلمة استاذ le NaCl dissout dans l'eau أو لما نقول solution de NaCl. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le NaCl solide, regardez c'est S, dissout dans l'eau et devient Na+, Cl-. هيدي معنات كلمة dissociation يعني ionisation. يعني هيدا استاذ le soluté solide qui dissout dans l'eau, dans le solvant, se transforme en ion correspondant. فإذا شو يعني équation de dissociation? C'est très important. L'équation de dissociation, c'est-à-dire on a le NaCl solide. Dans l'eau, sur la flèche, on écrit O parce que le NaCl ne réagit pas avec l'eau. Le NaCl ne se transforme pas en autre substance. ما نحن استاذ يا طلابي يا شاطرين أنا بعرف ال NaCl شو التيب للليزون؟ Ionique. ايونيك. شو يعني ايونيك؟ يعني من وين تشكل هيدا الكومبوزي؟ Na+, L-. Les ions de charge opposée s'attirent mutuellement pour former le composé NaCl. Dans l'eau, tous les composés ioniques se dissocient. كل شيء اسمه composé ionique بس نحطه بالأو ونعمل agitation بده يرجع يتحول لإيون. فإذا ne réagit pas avec l'eau mais se dissocie dans l'eau pour donner les ions correspondants.
C'est clair? Oui. C'est Oui. clair ou non? Oui, monsieur. Très bien. فإذا أستاذ le nitrate de calcium c'est CaNO3 deux fois. L'équation de dissociation de ce composé, toujours, CA de plus. au début, il CA2. faut écrire les ions correspondants de chaque espèce. فإذا عندي كالسيوم وعندي نترات. المفروض إنه CA2+. الأستاذ بدرس الإيون أعطاكم مجموعة سمبول لإيون بولي أتوميك ومونو أتوميك كاتيون أنيون لحتى نحفظهم تكونوا دارسينهم. فإذا هيدي أستاذ شو الإيون كورسبوندون اللي إلها؟ CA de plus ou Ouais. NO comment? بلس NO3 moins صح. بعد في شغلة أستاذ يلي هي الإكيليبر. يعني كل CA NO3 2 كيف اجت هيدي يا أستاذ؟ مش هي CA2 بلس NO3 moins وبنعمل الميثود دونتر كروازي؟ Oui. فإذا كل CA2 بلس كم وحدة NO3 بدها؟ 2. 2. اثنين NO3 moins. فإذا كل وحدة CaNO3 deux fois بتعطي CA2 بلس واثنين NO3 moins. Qui n'a pas compris? فإذا pour écrire l'équation de dissociation, on écrit le composé à l'état solide, هيدا كان solide. فلاش على الفلاش بنحط الاو شو بيعطينا؟ الايون كورسبوندون عندي نيترات دو كالسيوم يعني ايون نيترات وايون كالسيوم CA2 plus ou NO3 moins. Dernière étape, c'est de quoi? D'équilibrer l'équation. عندي واحدة CA يعني واحدة CA2 plus. مش حدا يقول لي CA2 plus يعني 2 CA c'est la charge. عندنا NO3 deux fois يعني بحط 2 NO3 moins. Calculer la masse nécessaire pour préparer cette solution. Calculer la masse nécessaire pour préparer cette solution. أستاذ نحن بنعرف si on veut préparer une solution il faut savoir la masse à peser. فإذا بعدين حيعملوا معنا exercice ما حيطلب مني انا اعمل كالكول للماس، حيقول لي دغري اكتب البروتوكول اكسبيريمونتال. فقبل ما اكتب البروتوكول اكسبيريمونتال لوحدي لازم اتعلم، لازم جيب الماس عشان بس بدي اكتب البروسيدور حدد له قديش هو الماس ابوزي. لا ما بصدق في اثنين. كارلا بونجور. بونجور. كمان كارلا كان صار لك 2 بيريود مش طالعه معنا اونلاين. وي مسيو في بيريود كنت عند حكيم الأسنان وماما قالت لما ضمنوها. وبس رجعت حضرت البيريود sur يوتيوب. هذا المهم. طيب tu as une réponse sur la partie 2؟ وي بس مش كثير متأكدة. بنجرب استاذ، هذا الأهم، تفضلي. اوكي نحن بدنا أول شي بدنا نجيب ال N فبنعمل N égale الكونسنتراسيون ماسيك فوا الفوليوم، بس الفوليوم بنحوله لليتر لأنه عطينا يد المليلتر. Carla, on a la concentration molaire ici, pas la concentration massique. صح لا ولا شيء. Mais tu as parlé, c'est juste اللي انت قلتي صح، بس انت بدل ما تقولي مولير يكون ماسيك قولي يكون مولير. اوكي نعمل ال يلا بنجرب انا وياكي استاذ بنكتب. نعمل ال Donc aujourd'hui Carla, on écrit C égale N sur V. Sur V. Pourquoi on a utilisé cette relation? Esthez, comment il faut réfléchir?
on demande de trouver la masse. D'après quelle relation on peut trouver la masse? M égale N fois masse molaire, n'est-ce pas? Oui. On sait que N égale masse sur masse molaire. Alors, on peut travailler directement sur la même relation, ou bien, comme Carla a dit, on peut trouver au début le nombre de moles, et puis on peut trouver la masse. Mais directement monsieur, C égale N sur V. Alors, de quoi peut-on remplacer N? M sur V. N, M sur M. masse sur masse molaire. Donc, C égale Ah oui. masse sur masse molaire fois V. Alors, pour calculer M, c'est égal à C fois M fois V. استاذ بده يجيب النمبر de mol au début هي C fois V ويرجع يجيب الماس هي N fois masse molaire, c'est juste. بس هالبس وقفوا عندها انه استاذ انا اذا عملت اول كالكول جبت النمبر de mol وثاني مره جبت الماس، طب ما انا من هيدا الكالكول يمكن يطلع معي رقم ايجال مثلا 0.532 اكسترا، وانا اخذت دو نومبر ابخي لا فيرجول، يعني لما بدي ارجع اجيب الماس حيفرق الرقم بين ما انه اعمل كالكول مره. فانا بوجهه نظري بفضل نعمل كالكول اون سول فوا عشان ما يطلع عندي فرق كثير بالارقام. يعني يمكن تلميذ يعمل ابروكسيماسيون للرقم، تلميذ لا. Comme ça, on remplace le C par sa valeur, c'est 0,1, fois la masse molaire de CaNO3 deux fois. هذا بكون donné. C'est 40 plus 2, 14 plus 3 fois 16, égale 48, 52, 62, 124, 164 grammes mol moins 1. C'est juste? Oui. Fois le volume, c'est 100 millilitres. Alors, c'est 100 fois 10, c'est moins 3. Pourquoi? Toujours le volume est en litres. Le millilitre, la litre, c'est fois 10, c'est moins 3. Le litre, le millilitre, c'est fois 10 exposant 3. Réponse. 1,64 grammes. صح؟ Oui. Oui. استاذ بس تاكدوا لي الماس مولار ضاربهم صح احسن ما اكون ضاربهم خطا انا. مظبوطين. اوكي ميرسي. شباب صبايا، حدا عنده problème comment on a calculé la masse de soluté? Alors c'est la masse de quoi? C'est la masse de CaNO3 deux fois solide. Yani initialement introduit dans 100 millilitres pour préparer cette solution. Yalla, écrivez la réponse pour continuer. بس نخلص اعطوني خبر.
مسيو، بس بدي أسألك أنا على أول سؤال علق عندي كتير وما قدرت أسمعك. بس هي إذا مثلا كان سي أ دو بلس إن أو 3 موا ما بتعطي نفس الجواب كمان؟ ارجع عيد استاذ. إذا سي أ دو بلس إن أو 3 موا وي. ما بتعطي كمان سي أ إن أو 3 دو؟ كيف يعني سي ا او 3 دو؟ إنه هون حطينا 2 إن أو 3 موا. ايه، ما انت لازم تعمل اكيليبر. مش تعلمنا بالكلاس سويت انه دائما لما نكتب ايكواسيون بدها تكون اكيليبري. فهون انا عندي سي ا ان او 3 دو فوا، يعني كم ان او 3 عندي؟ 2. فلازم دائما نكتب ايكواسيون اكيليبري، لانه استاذ هلا حنشوف بكالكول معين اذا مش عامل اكيليبر حيطلع معك الكالكول خطا. بس إذا نحن جبنا هول دوزيون السي أ دو بلس والإن أو 3 موا وعملوا ليزون ايونيك مش بيعطوا نفس الكومبوزي؟ بس انت ما عندك ان او 3 وحده بيكون، ما احنا مش دائما الكومبوزي ايونيك بده يكون كومبوزي نوتر. يعني انت اذا عندك 2 بلس كم موان بدها؟ 2. 2 موان، هي ان او 3 موان وحده، فلازم كم ان او 3 موان بدها؟ 2. يعني كل سي ا 2 بلس مع 2 ان او 3 موان بتعطيك سي ا ان او 3 2 فوا. مش الحال؟ Calculer la concentration massique de la solution. Calculer la concentration massique de la solution. Daniel, قاعد. وي مسيو، هون في عنا دو ميثود. أعطيني واحدة ما بأثر. اوكي، عنا concentration massique égale concentration molaire fois M égale 0,1 fois 16, لا fois 164 égale 16,4. 16,4 unités. Grammes par litre. Merci. Amal, donne-moi la deuxième méthode. Amal. Oui, oui, madame, sorry. Oui, مثلا نحن already طلعنا الماس فينا نعمل إنه concentration massique égale masse sur هيدا الفوليوم. شو هيدا صح الفوليوم دونك إيجال ما بعرف شو طلع معنا قبل. شو طلع معنا قبل؟ 1,64 sur إيجال 16,4 جرام par litre. أكيد أستاذ بالامتحان أنتم بتختاروا إذا عندكم دو بوسيبيليتي تختاروا بوسيبيليتي واحدة. Calculer la concentration. هون اتركوا كل شيء من ايديكم، واللي عم بيكتب يوقف كتابه، واللي شو عم بيعمل يوقف، واللي عم على التليفون ما عادش يكبس على الواتساب. الكل يركز معي هون. Calculer la concentration en mol litre moins 1, يعني la concentration molaire des ions présents dans la solution. كيف بنجاوب على هيدا السؤال؟ استاذ نحن حضرنا السوليسيون، قلنا le Ca NO3 2 fois solide dans l'eau donne Ca2 plus 2 NO3 moins. اللي حاحكيه هلا كثير مهم ومسؤولين عنه. عم بيقول لي هيدي الإشارة استاذ لما يكون في عندي إيون واكتب بهالطريقة، هيدي معناتها الكروشيه هو معناتهم concentration de Ca2+. هيدي concentration de NO3-. بدنا نتعلم نكتبها لهيدي. إذا هيدي الإشارة دو كروشيه معناتها concentration لما يكون في عندي إيون. واضح؟ مش شايفك بليز هيدا قطش صوتك شوي. هيدي شو بتعني هالكتيبة؟ concentration de Ca2+. هيدي يعني concentration de NO3-.
يعني الكونسنتراسيون كيف عم نرمز لها يا استاذ؟ بالكروشيه. بس لمين؟ للايون. لما يكون عندي شيء اكوز يعني دايب دون لو. واضح؟ مش نحن اخذنا انه الكونسنتراسيون مولير هي سي؟ وي. وي. لما نقول كونسنتراسيون يعني هي سي، ولما يكون في عندي استاذ ايون يعني سي ا 2 بلس و ان او 3 موان، بدل ما اكتب سي في يحط هيدا الكروشيه وبكتب بالنص سي ا 2 بلس، يعني هيدي الكتيبه هيك بتعني كونسنتراسيون دو سي ا 2 بلس. مشي حالها هيدي الاكريتور؟ وي. وي. طيب في ريمارك كتير 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 مهمه، انه la concentration ou les solides n'ont pas une concentration. يعني بس احكي استاذ NaCl solide الملح هيدا اللي بنحطه على الطاوله هيدا ما له concentration. ليه؟ لانه C هي N sur V. لما احكي concentration يعني بدي احكي solution. يعني هيدي هلا السي ا ان او 3 دو فوا صار بدي احط لها شو؟ اكوز. يعني كانه حطينا هيدا السوليد دون لو قبل ما اعمل اجيتاسيون. مجرد ما حطينا نحن الملح بالمي قبل ما ذوبه صار اسمه NaCl اكوز. شو يعني اكو؟ يعني اكوز. شو يعني؟ يعني دون لو. منيح؟ بعيد. وي. بنعيد. فكرة معاكم شباب صبايا، أنا إذا عندي كباية مي وعندي ملح، الملح قبل ما نحطه بالمي هو اسمه سيل سوليد. تمام؟ وي. أوكي. هيدا السيل سوليد n'a pas une concentration. كل شيء سوليد ما له concentration. طيب أخذنا سباتول، أخذت معلقة من السيل حطيتها بالمي بعد ما دوبته. شو يعني السيل دون لو؟ يعني لو سيل اكور. منيح؟ وي. وي. مش انا استاذ اول ما احط السيل او السكر ما بيذوبوا دغري، كيف بدوبهم؟ بعمل اجيتاسيون. وي. هني بعدهم بكونوا سوليد، بس هيدا السوليد شو بكون اسمه؟ اكو. شو يعني اكو؟ يعني هيدا السوليد يلي هو السوليدتي انا حاطه دون لو. فهمت هالكتيبه هلا؟ فاذا صار في انا غير لكم هون كنت لي اقصد استاذ انه هي سوليد، فهلا بحطها اكو كرمال نفهم شو المقصود فيها. تركتها لهيدا البارتي انا. شباب لهلا في شي سؤال؟ يعني عم بعطيهم وقت، وهيدا الاكزرسيس ياخذ معي 2 بيريود و 3 بيريود. الاهم تفهموا الريمارك اللي عم بعطيهم. فاذا لو سي ا ان او 3 2 صار هلا دون لو صار اسمه اكو. عملنا اجيتاسيون داب هيدا السيل اعطاني سي ا 2 بلس و 2 ان او 3 موان. كتبتوا هيدي الريمارك؟ وي. مش بس انه بنحطها، يعني انه فهمتش كتير انا امتى بنحطها، انه وقتها يكون شيء هو عم بدو. لحظة هيدا الاو. منيح؟ جينا حطينا السيل، هيدا السيل لوحده بدوب؟ لا بده اجيتاسيون. طيب هيدا السيل بدل ما يكون لحاله برا سوليد صار سيل دون لو، بس السيل نزلوا دون لو قبل ما نعمل اجيتاسيون صار اسمه اكو. شو يعني اكو؟ يعني دون لو. صار في يقول
انه صار في له كونسنتراسيون. واضح؟ ميرسي مسيو. لانه صار في عندي سوليتير سولفون. هلا بنرجع بس نعمل اجيتاسيون، بقوم هيدا السيل شو بيعمل؟ بدوب بالمي بصير ايون. طيب هلا يا استاذ عم بيقول لي بالسؤال بده الكونسنتراسيون مولير des ions qui se trouvent dans l'eau. Carla, tu as une question? نو مش الحل. اوكي. حمحل ريمارك اذا كتبتوها يا استاذ كمان. فهمنا هيدي الكتيبه كونسنتراسيون سي ا 2 بلس و ان او 3 موان كيف بنكتب الكونسنتراسيون للايون؟ اوكي يا وي. طيب فاذا استاذ ليكو هيدي الكتيبه شو بقراها؟ هغير الكولور. كل واحد سي ا ان او 3 دو فوا بيعطينا واحد سي ا 2 بلس واثنين ان او 3 موان، صح؟ فأنا عندي شيء اسمه وي. d'après l'équation de dissociation. نكتب d'après l'équation de dissociation. دايما استاذ le nombre de moles de CaNO3 deux fois sur le coefficient يلي هو 1 حيساوي النمبر دو مول للسي ا 2 بلس على الكوفيسيون يلي هو 1 راح يساوي النمبر دو مول للان او 3 موان على الكوفيسيون يلي هي قد ايه؟ 2. 2. مش اوريدي قلت لنا اياها لهيدا الشيء؟ نعم؟ مش اوريدي مرق لنا اياها لهالشيء؟ مرقت لكم اياها مره وبس ما اشتغلت عليها، تركتها لهون بس انه قلت تشوفوها مره باكزرسيس بدرس الكومبوزي يونيك. فاذا استاذ بس نكتب الايكواسيون دو ديسوسياسيون. هيدي الكتيبه معناتها حسب الايكواسيون اللي معي انه 1 مول من السي ا ان او 3 دو فوا تعطيني 1 مول دو سي ا 2 بلس مع 2 مول دو ان او 3 موان. طيب اذا انا معي 1 مول من السي ا ان او 3 دو فوا على الكوفيسيون يلي هي 1 بيساوي النمبر دو مول للسي ا 2 بلس سور 1 بيساوي النمبر دو مول للان او 3 موان سور 2. فاذا دائما بكتب الايكواسيون بقول له دابري ليكواسيون دو ديسوسياسيون بكتب النمبر دو مول لكل اسبيس على الكوفيسيون اللي له. طيب شو الهدف؟ ليه عم بشتغل هيك؟ استاذ مش هودي اللي عم بحكي عنهم بالايكواسيون مش هن موجودين بقلب السوليسيون؟ صح؟ مش هن موجودين dans un même volume؟ شو؟ مش هيدا السي ا ان او 3 دو فوا مش حطيته ب 100 ملل دو وعملت اجيتاسيون لاعطاني سي ا 2 بلس وان او 3 موان؟ يعني كلهم هودي موجودين بنفس الفوليوم يلي هو 100 ملل. Alors, dans un même volume, on peut diviser par شو صار فيي اعمل بهيدي الايجاليتي؟ بعمل لها ديفيزيون بار في لانه كلهم موجودين بهيدا الفوليوم في دو سوليسيون. صار في عندي هلا 1 de CA 1 au 3 2 fois sur V égale 1 de CA2 plus sur V égale 1 de N au 3 moins sur 2V. ما أنا أستاذ مش بدي كونسنتراسيون، فمن خلال الإكواسيون ما في اكتب دغري كونسنتراسيون، دايما بكتب نمبر دو مول. بس كتبت هيدا الرابور للنمبر دو مول بما انه عم بحكي عن نفس السوليسيون يعني عنده نفس الفوليوم ففي اقسم التروا ايجاليتي بار في.
بقى انتوا اشطر مني بالمات. اذا عندي بهوت 3 في مش في اعمله سامبليفيه، يعني اذا قسمتوا الثلاثه على في كاني ما عملت شيء، لانه عم بقسم على التروا وي. بختي. شو؟ Oui, monsieur. وي مسيو. شكلكم Ça va, oui. انا عم بتخيل شكلكم فاتحين عيونكم هيك متفاجئين شو عم بيحكي الاستاذ. بس مثل ما بقولوا هيدا الدرس هو سي لا باز دو لا شيمي سيكوندير. والريمارك اللي عم بعطوني اساس كل ريمارك رح نحتاجها، وكل ريمارك عم بقول لكم انتبهوا، وكل ريمارك عم بعمل لها اكسبليكاسيون مره واثنين وثلاثه. مسيو أنا ما فهمت كيف بدلنا الآن بالفوليوم. مش بدلنا الان بالفوليوم، انا قلت لانهم موجودين دون ان ميم فوليوم ففي يقسموا الثلاثه على في، يعني هي كانها 1 فوا في 1 فوا في يعني في، مش بدلت الان بفي. مم. اوكي إنه فيني هيك إنه تزبط إنه أعمل فوق نعم تطلع نفس الشيء، إنه بتطلع مش ممتاز. مش انا قلت ديفيزي باغ في، اذا انت عندك اكس سور 2 وقلت لك اكس سور 3 مثلا، قلت لك ديفيزي باغ في، كيف تعملها لهيدي؟ هيدي سور 1 البعيد مع البعيد والقريب مع القريب، شو بتصير؟ بتصير اكس سور 3 في، صح؟ مم. نفس الشيء هون. الان للسي ان او 3 دو فوا سور 1 ان سور 1 على في، يعني سور 1 بعمل البعيد مع البعيد والقريب مع القريب، شو بتصير؟ ان سور في. مم. طيب استاذ الان سور في شو هي؟ concentration molaire. concentration molaire. برافو. فاذا صار في يقول سي de CA NO3 2 fois sur 1 égale concentration de CA2 plus sur 1 égale concentration de NO3 moins sur 2. On va continuer la prochaine fois. وقد ما أخذوا وقت نحن كسبانين ونحن ربحانين. يعطيكم ألف عافية وميرسي pour votre attention. بنكفي la semaine prochaine. Merci. Merci. ميرسي. Merci. De rien. بنعيدهم المرة الجاية استاذ. يلا اللي خلص فيه يدخل. Monsieur, نعم. بس أنت قصدك عن المغتي هيدا اللي مرق؟ وي. أوكي مسيو، مش حضرنا في فيديو لأنه بتذكر أنا هالمغتي كنتش مسافرة